رادیوی مهاجر. بگذار تا بگویم. السلام علیکم شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیوی مهاجر. این حال پخش مستقیم برنامه تاریخ گواه است از استودیوی مرکزی رادیوی مهاجر شهر مسکو. چکیده در سوگواری کرامت شریپوف. каромат шарипов соли 1963 дар ноҳияи файзобод таваллуд шудааст. соли 1984 академияи ҳарбии симферополро хатм кардааст. пас аз хатми академия то соли 2000 дар афсар дар қувваҳои мусаллаҳи русия хидмат кардааст. соли 2007 ӯ ҳаракати умумихалқии муҳоҷирони тоҷикро таъсис дод ва ба ҳифзи ҳуқуқҳои ҳамватанони корӣ машғул буд. каромат шарипов роҳбари ҷунбиши умумимиллии муҳоҷирони меҳнатии тоҷик, ҳимоятгари маъруфи ҳуқуқи ҳамватанон дар русия буд. вай аз ҷумлаи он ҳомиёни ҳуқуқи башар буд ки сиёсати русияро нисбати муҳоҷирон шадидан танқид мекард. каромат шарипов дар охири соли 2017 аз шаҳрвандии русия маҳрум шуд ва ӯ барои вайрон кардани қонунҳои русия аз ҷумла гирифтани ғайриқонунии шиносномаи шаҳрвандии федератсияи русия аз русия хориҷ карда шуд. дар шарҳи расмии қарори суди Москав гуфта мешавад ки депортатсияи Шарипов бо қаллобӣ гирифтани шиносномаи Русия асоснок карда шудааст. аммо то рӯзи охир каромат Шарипов ихроҷи худро аз Русия ҳамчун амали гурӯҳи манфиатдор ки кори ҳуқуқи инсониашро дӯст намедорад баррасӣ кард. каромат шарипов як фаъоли ҳуқуқи башар ки дар байни муҳоҷирони тоҷик маъруф аст, дар синни 57 солагӣ даргузашт. наздиконаш гуфтанд ки ӯ чанде пеш аз сактаи қалб ранҷ мебурд ва субҳи 9 май дар шаҳри ваҳдат фавтидааст ва ҷасади ӯ дар зодгоҳаш ноҳияи файзобод ба хок супурда шуд. суҳбате дорем дар суквории яке аз намояндагони муҳоҷирони Русия, Каромат Шарипов, ёдашон ба хайр, бо журналист ва сиёсатмадор Додоҷон Атовуллоев. дурудҳо ба шумо устоди азиз Додоҷон. умедворам сиҳату саломат ҳастед. ташвиш аз радиои муҳоҷир барномаи таърих гувох аст. моро мешунавед? бале, ман садои шуморо хуб мешунавам ва мехоҳам паёми худро ба шунавандагони муҳтарами радиои муҳоҷир барномаи таърих гувох аст бирасонам. муҳоҷирони азиз, ман низ яке аз шумоёнам дар ҳиҷрат дар олмон ба сар мебарам. мехоҳам ки ҳамаи шуморо дар ин рӯзҳои бисёр мушкил, дар ин рӯзҳои сангин ба шумо паём расонам ки ноумед набошед. иншоаллоҳ ин рӯзҳо ҳам мегузарад ва мо рӯзе мерасад ки ҳама бо ҳам бо сари баланд ба ватан бармегардем ва радиои муҳоҷирро ҳамчун як хотираи нек ба ёд меорем. ташаккури зиёд устод. ташаккури зиёд ки моро ҳамроҳӣ мекунед. барномаи имрӯзаи мо бахшида ба сугвории яке аз намояндагони муҳоҷирони Русия, Каромат Шарипов мебошад. бигӯед ки шумо Каромат Шариповро чӣ гуна мешинохтед? шахсан бо ӯ вохӯрдаед?
و اگر مشکل نباشد چندی از خاطرات خویش را به شنوندگان رادیوی مهاجر بررسی می‌کردید. من کرامات را قریب 20 سال میشناسم. زیاد بخوری ها داشتیم، دید و وادید ها داشتیم. قدر نعمت میگویم که قدر نعمت بعد از زوال. من چند روز است که به خود میپیچم، آتش میگیرم، میسوزم. واقعا احساس میکنم که با رفتن کرامت نه تنها یک گوشه دل من خالی شد، بلکه یک گوشه بزرگ تاجیکستانم از یک شخصیت بزرگ تیه گشت. من کرامت را در روزهای گوناگون دیدم، هم در روزهای شادی و هم در روزهای غمین. باری یکی از انجمنهای سازمان کرامت را، سازمان مهاجرانی که کرامت رهبری میکرد، یک روز پیش از آغاز همین سیست انجمن ما آگاه شدیم که میخواهند که با واسطه امان گذراندن همین انجمن را منع کنند. من این را دیر خبر یافتم. پگاه باید انجمن آغاز می‌یافت و تا آمدن وکیلان باید این مسئله را محل میکردیم. کرامت به من مراجعت کرد. من با واسطه دستگاه رئیس جمهوری روسیه این مسئله حل کردم و کرامت هم خیلی شاد بود که انجمن گذشت و از این سرگذشت تنها من، کرامت و چند آدمی که به کرامت بسیار نزدیک بودند خوب می‌دانستند. اما کرامت برای من روزهای نزدیک شد که او را به زوری اجباری به تاجیکستان بردند. صحبت‌های ما بسیار طول می‌کشید. وی در دوشنبه بود، من در برلین. بسیار آرزوها داشت، بسیار نقشه‌ها داشت، بسیار تمناها داشت. یکی از آرزوهای اساسی کرامت اشتراک در انتخابات پرزیدنتی، یعنی در انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان بود. تشکر استاد. شما را همچون یک مرثیه نویس خوب میشناسم. آیا دارید مرثیه تازه ایجاد در سوگواری کرامت شریپов؟ روز وداع با یاران روز سخت، روز سنگین است. من در این روز به یاد کرامت شریپov چند سطری نوشتم که آن را برای شنوندگان شما پیشکش می نمایم. تشکر باشد استاد. به یاد کرامت شریپov. دریغا مونسی دل از برم رفت، دریغا مونسی دل از برم رفت، کسی بالاترین چون دادرم رفت. شریک درد و شریک حرب و شریک غم، شجاع و شیرمرد و یاورم رفت. نرفت او را به صد الفاظ کشتند، چین و مردانه به آواز کشتند. خواب بود در راه عدالت، حسودان در دم پرواز کشتند. خواب بود در راه عدالت، حسودان در دم پرواز کشتند. برای واژه آزادی گفتن، برای ملت و آبادی گفتن، برای این بیخبرها زار کشتند. به جرم داد از بیدادی گفتن، برای این بیخبرها زار کشتند. به جرم داد از بیدادی گفتن. مهاجرها پدر از دست دادند، به جنگی غم سپر از دست دادند. درختی سایه گستری شکن شد، امیدی بحر و بر از دست دادند. کرامت قهرمان ملتش بود، کرامت پاسبان ملتش بود. علیه این همه تاجیک ستیزان، نشانی از نشانی ملتش بود. دریغا دریغا تکیه جانم دریغا، برای عهد قربانم دریغا. دریغی رفتن شیران ملت، دریغ
نظر پنهان دادا، نوشتن نام تو با خط زرین بروی دفتر و دیوان دادا. دریغا دریغا تکی جانم دریغا، برای عقل قربانم دریغا. دریغی رفتن شیران ملت، دریغی تاجیکستانم دریغا. تشکر استاد عزیز. ما گروه ایجادی رادیوی مهاجر سپاسگزاریم برای صحبت صمیمی شما. تن صحت و خانه آباد باشد استاد. تشکر برای کارمندان رادیوی مهاجر، برای برنامه، برای یادنامه، برای این خاطره ها از یکی از فرزندان ملت کرامت شریپov. من بران هستم که یاد کردن گذشتگان خود از آیین‌های دیرین و مقدس ماست. خدا به همراه. اگر چند هنوزم هم جوان رفت، ولی دانید به ملک جاویدان رفت. به دنیا به حساب دلها کباب گشت، که امید از این قون و مکان رفت. یاد تمام گذشتگان به خیر باد. شنوندگان عزیز رادیوی مهاجر، این بود چکیده از تاریخ یک فرد فدایی ملت و وطن خویش. تن صحت و خانه آباد باشد.